Okay na? Okay, so from last few classes we discussed about information regarding research and research methodology. Okay na? So we discussed about what is meant by research and what are the different types of classifications we have in research. Okay na? So we discussed about all that information from last two classes. Okay, so today we are going to discuss about research hypothesis. So it is very very important in research, that is whenever if you are uh, publishing a paper, or whenever if you are ready to writing a paper. Okay na? Remembering of research, I mean remembering of hypothesis will play an important role in research మెకానిజం. ఏదైతే మనం రీసెర్చ్ లో పేపర్స్ పబ్లిష్ చేస్తామో, లేదు మనం ఆర్టికల్స్ పబ్లిష్ చేస్తామో, లేదు ఒక పేపర్ ని మనం రెడీ చేస్తామో, ఈ రీసెర్చ్ అనేటువంటిది ఏంటంటే ఇట్ ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ని ప్లే చేస్తుంది రీసెర్చ్ అనేటువంటిది. ఓకేనా? సో దానిలో మనకు హైపోసిస్ అనేటువంటిది ఏంటంటే సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ మనకి రీసెర్చ్ లో ప్లే చేస్తుంది. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ what is the role of hypothesis in a research. Okay na? And what are the things we observed in the hypothesis. So research lo manaki hypothesis అనేటువంటిది ఏంటి, next what is the main role of hypothesis in research while publishing a paper or while preparing an article, whatever it is. Okay na? So that is the concept today we are going to discuss about, that is research hypothesis. Okay na? First of all there we have multiple number of definitions for hypothesis. So hypothesis ki ikkada entante manaki multiple number of definitions unnayamma. Okay na? So whereas first one is hypothesis is considered as an intelligent guess or prediction that gives directional to the researcher to answer the research question. సో హైపోథసిస్ అనేటువంటిది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రెడిక్షన్, అంటే ఎస్టిమేషన్. వీఆర్ ఎస్టిమేటింగ్ ది థింగ్, అంటే ఏదైతే మనకి ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నామో, లేదు మనం ఏదైతే ఒక అనాలిసిస్ తీసుకున్నామో, వీఆర్ ఎస్టిమేటింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దేర్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు provide the answer to the research questions. I already told you that whenever if you want become a good researcher, for every time we need to questions ourselves. సో మనం ఒక పేపర్ ని పబ్లిష్ చేసినప్పుడైనా, ఒక ఆర్టికల్ ని మనం ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడైనా, లేదు ఒక ప్రాజెక్ట్ ని డెవలప్ చేసేటప్పుడైనా, నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను అదేంటంటే we need to question ourselves. సో క్వశ్చన్ అనేటువంటిది మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. దానిలో మెయిన్ గా every time we need to remember 3 questions. Okay na? What is the first question? Anyone? What is the first question? What is the first one? Every time we need to remember 3 questions. What is the first one? Anyone in the class? Sir, first one, ask yourself. Sandeepa? Sir, Trivikram, sir. Trivikram chepnana. First one is? Sir, first one is ask ourselves, sir. మనం క్వశ్చనింగ్ చేసుకోవాలి సార్, మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఏం చేయాలి అని. ఓకే ఓకే, అదే ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ 3 కామన్ గా ఉంటాయని చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్ లోనే. ఇన్ రీసెర్చ్ అండ్ మెథడాలజీ we discussed about that 3 questions. సో రీసెర్చ్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, నెక్స్ట్ రీసెర్చ్ మెథడాలజీలో కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో దానిలో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ కామన్ టు ఎనీ రీసెర్చ్ ఫీల్డ్, అది కూడా చెప్పాను నేను. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్? ఐఎమ్ ఏ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? వాట్ ఈస్ ద థింగ్? నెక్స్ట్ వై
the thing is and how the thing is. So first what, next why and how. So ఈ 3 questions కి మనం any research field, when we have answers to the above 3 questions, so like what, why and how, we can able to produce good information, or we can able to prepare good information. ఓకేనా? సో అదనమాట. ఇక్కడ హైపోసిస్ అనేటువంటిది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రెడిక్షన్. ప్రిడిక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్టిమేషన్. అంటే ఎస్టిమేషన్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఏమంటారు, మనకి రెయిన్ అనేటువంటిది రేపు వస్తుందా రాదనేటువంటిది మనకు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. సో టుమారో మీకు మీ ఏరియాలో క్లైమేట్ క్లౌడీగా ఉంటుంది, ఓకేనా? లేదు అంటే కొన్ని ఏరియాస్ లో క్లైమేట్ అనేటువంటిది క్లౌడీగా ఉండదు. నెక్స్ట్ ఏదైతే టెంపరేచర్ ఉందో టెంపరేచర్ ఇన్ని డిగ్రీస్ ఉంటుంది, టుమారో ఎస్టిమేటెడ్ టెంపరేచర్ మన మొబైల్స్ లో కూడా వస్తుంది, ఓకేనా? సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ వి కాల్ ప్రెడిక్షన్స్, అంటే ఎస్టిమేషన్స్. దే కెన్ ఎస్టిమేట్స్ ది టుమారోస్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో టుమారో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది అంటే టుమారో సిచ్యువేషన్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుందో మనకి దే విల్ ఎస్టిమేట్ బై టుడే ఇట్ సెల్ఫ్, ఓకేనా? సో వాళ్ళు ఈ రోజే ఎస్టిమేట్ చేసి మనకి ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ని పాస్ చేస్తారు, అంటే ప్రికాషన్స్ లాగా అనమాట, ఓకేనా? సో అది నెక్స్ట్ వన్. సో ద అంటే హైపోసిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రిడిక్షన్. సో దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ నెంబర్ 1. అండ్ డెఫినేషన్ నెంబర్ 2 ఈస్ it is the formal statement of the tentative or expected prediction or explanation of the relationship between two or more variables specified in a population. Hypothesis is nothing but explanation of the relationship between two or more variables. Ante explaining the relationship between two or more variables is nothing but hypothesis. Sir, మీరు ఇన్ని డెఫినేషన్స్ ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే depends on the field, the definition of hypothesis will automatically change. సో ఫీల్డ్ ని బట్టి అంటే రీసెర్చ్ ఏరియాని బట్టి ఏంటంటే మనకి హైపోసిస్ యొక్క డెఫినేషన్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే మనకి ఏమవుతుంది, మనకి చేంజ్ అవుతుంది. హైపోసిస్ అనేటువంటిది ఏంటంటే కొన్ని వాటిలో హైపోసిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టెస్టింగ్. అంటే ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ లో మనకి ఏంటంటే హైపోథసిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టెస్టింగ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు మనం, ఓకేనా? సో అది ఇక్కడ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే హైపోసిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ టూ ఆర్ మోర్ వేరియబుల్స్, ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ హైపోసిస్? ది ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ హైపోసిస్ ఈజ్ ప్రిడిక్షన్, ఓకేనా? అండ్ ది సెకండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ హైపోసిస్ ఈజ్ it is nothing but the relationship between two or more variables. That is explanation of the relationship between two or more variables is nothing but hypothesis. So that is the definition number 2. And the definition number 3 is, okay now, it is also nothing but the relationship between two or more variables, but that is expected relationship between two or more variables, okay now. Ante explaining the relationship between two or more variables is nothing but the hypothesis. It is differed from the expected relationship between two or more variables. అంటే రేపు డెఫినెట్ గా జరుగుతుందని చెప్పేసి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి చెప్పడం అనేటువంటిది, ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రిలేషన్ ఉంది అని చెప్పడం అంటే రిలేషన్ ఉంది అని చెప్పడం వేరు, డెఫినెట్ గా రిలేషన్ ఉంది అని చెప్పడం అంటే పిన్ చేసి చెప్పడం అనేటువంటిది వేరు, ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ది థర్డ్ డెఫినేషన్ ఫర్ హైపోథసిస్, ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ hypothesis can be helps to translate the research problem and objective into a clear explanation, okay na? The main purpose of hypothesis is whatever the problem statement, that is whatever the research problem statement we have, and whatever the objective of your research information, okay na? To translate that research problem and objective of the research into a clear explanation. Ante ఏదైతే మనం ఒక ప్రాబ్లం అనేటువంటి తీసుకొని ప్రాబ్లం మీద మనం రీసెర్చ్ చేస్తామో, ఓకేనా? ఆ రీసెర్చ్ చేసిన ప్రాబ్లం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో మనకి ఆ ప్రాబ్లం ఏం చేస్తాను మనకి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తుంది, ఆర్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్స్ ది క్లియర్ ప్రెడిక్షన్. అంటే ఎస్టిమేషన్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో మనకి, సో డెఫినెట్ గా ఏదైతే మనకి రిజల్ట్స్ కరెక్ట్ వేలో వస్తాయో ఆ కరెక్ట్ వే ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ని కూడా మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది main purpose of the hypothesis, okay? Next one is a hypothesis is nothing but
literature review and conceptual framework. So it is nothing but some framework. Next one is it will follow some what we call logically follow literature review and conceptual framework. So literature review and conceptual framework in the sense, whenever if you want to do research, I already told you many times that we need to collect the information regarding research. Okay, so that is what we call literature survey. After collecting the information from the various sources, there we need to review all the information. Okay, among the collecting information in step number 2, okay, now there we collect the useful information. అంటే ఇప్పుడు 10 పేపర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం బేస్ పేపర్స్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, 10 పేపర్స్ మనం డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకుంటాం. అదేంటి అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లిటరేచర్ సర్వే ఆ లిటరేచర్ కలెక్షన్. ఈ లిటరేచర్ కలెక్షన్ లో నుంచి రివ్యూ చేసుకుంటాం. అంటే రివ్యూ అంటే మనకి వాట్ ఈస్ ది యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యువర్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ టు యువర్ రీసెర్చ్ కాన్సెప్ట్. సో మన రీసెర్చ్ కాన్సెప్ట్ కి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది మనకి కరెక్ట్ గా సూటబుల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లిటరేచర్ రివ్యూ. అంటే మీకు ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు చెప్పాం కదా, ఎక్కడి వరకు నేర్చుకున్నారు, మనకి మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ రివ్యూస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో రివ్యూ అనేటువంటిది ఏంటంటే అనలైజింగ్ వెదర్ దే హ్యావ్ అవేర్ అబౌట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ నాట్. అందుకే రివ్యూ 1 లో అబ్స్ట్రాక్ట్ చెప్పాలి. అబ్స్ట్రాక్ట్ చెప్పాలంటే వెదర్ దే హ్యావ్ అన్ ఐడియా రిగార్డింగ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆర్ నాట్. సో అనలైజింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రివ్యూ. ఇక లిటరేచర్ రివ్యూలో కూడా ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ది లిటరేచర్ కలెక్టెడ్ బై యూ, ఓకేనా, దేర్ వి రివ్యూ దట్ లిటరేచర్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో అండర్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ హైపోథసిస్, అంటే టెస్టింగ్ అనమాట. ఓకేనా, సో అది. నెక్స్ట్ వన్, what are the main things provided by the hypothesis to the research study, and what are the contributions considered by hypothesis in research study? అంటే రీసెర్చ్ స్టడీ అనే రీసెర్చ్ స్టడీలో మనకి హైపోథసిస్ అనేటువంటిది ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ క్లారిటీ టు ద రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అంటే హైపోథసిస్ అనేటువంటిది ఉండడం వల్ల ఏంటి అంటే ప్రిడిక్షన్ కానివ్వండి, టెస్టింగ్ కానివ్వండి, ఎస్టిమేషన్ కానివ్వండి, ఇదంతా ఉండడం వల్ల ఏంటి అంటే మనకి ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్స్ ది క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద రీసెర్చర్. రీసెర్చర్ కి ఏంటంటే క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు రేపు మీకు ఎగ్జామినేషన్ ఉందనుకోండి అమ్మా, ఎగ్జామినేషన్ ఉంది అంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎగ్జామినేషన్ ఉందనుకోండి. సో సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎగ్జామినేషన్ ఉంది అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ లేదో ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుంటాం, దానికి రిలేటెడ్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్ నుంచి మనం సెర్చ్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఒక 3-4 ఇన్ఫర్మేషన్స్ ని వీ కలెక్ట్. ఆ 3-4 ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తామంటే వి రివ్యూ వాట్ ఎవర్ ది కలెక్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బై యూ. ఓకేనా, ఫ్రమ్ ది కలెక్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ there we only select the suitable information to your concept. Am I correct or not? Am I correct or not? Yes sir. ఎస్, అంటే అక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు కలెక్ట్ చేసుకున్నావో ఆ కలెక్ట్ చేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి ఏంటంటే క్లారిటీని ఇస్తున్నాం. అంటే క్లారిటీ ఇవ్వడం అంటే మనకి సింగిల్ వన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే మిగతా 4 తీసుకున్నప్పుడు 4 వదిలేసేసి ఓకేనా 5th వన్ నే మనం ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అంటే 5th వన్ ఈజ్ సూటబుల్ టు యువర్ టాపిక్. అంటే ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ది క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ యువర్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ రిగార్డింగ్ యువర్ రీసెర్చ్ ఏరియా ఆర్ రిగార్డింగ్ యువర్ రీసెర్చ్ టాపిక్. సో దానికి రిలేటెడ్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దానికి రిలేటెడ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. మరి వాట్ అబౌట్ 4 పేపర్స్? 4 పేపర్స్ కూడా ఏంటంటే దే ఆల్సో ప్రొవైడ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ టు యువర్ వాట్ ఎవర్ ది రీసెర్చ్ టాపిక్ సెలెక్టెడ్ బై యూ. బట్ 5th వన్ ఏంటి అంటే మనకి ఇట్ హ్యాస్ ది మోస్ట్ రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ యువర్ టాపిక్. వాటికి ఏంటి అంటే అంత రెలవెన్స్ అనేటువంటిది ఆ 4 పేపర్స్ కి లేదు. అంటే వాటిలో నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే క్లియర్ కట్ గా ఒక సింగిల్ వన్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే హైపోథసిస్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే హైపోథసిస్ విల్ ప్రొవైడ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ క్లారిటీ. అంటే వాట్ ఎవర్ ది ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ వి సెలెక్టెడ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ది ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ చోజన్ బై ది రీసెర్చర్, ఓకేనా, hypothesis will gives the or will provides the clarity regarding research problem and research objectives. Okay, so that is the point number 1. And comes to point number 2. Okay, now hypothesis, it describes, explains or predicts the expected results or outcome of the research. I already told you that
హైపోసిస్ అనేటువంటిది ఉంటే ఏంటి అంటే మనకి ఎవరైతే మనకి రీసెర్చర్ ఉన్నారో రీసెర్చర్ యొక్క వర్క్ అనేటువంటి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ, అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ద రీసెర్చర్ టు ప్రొవైడ్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్కమ్స్. ఎందుకంటే మనం టెస్ట్ చేసిన తర్వాతే వీఆర్ ప్రొసీడ్ టు రీసెర్చ్ ఆన్ ఏ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా, మనం దాని మీద అవేర్నెస్ లేకుండా దాన్ని మనం రీసెర్చ్ చేయం. సో అంటే టెస్టింగ్ అనేటువంటిది లేదు, మనకు ఒక ప్రిడిక్షన్ అనేటువంటిది ఉందనుకోండి, ఉంటే ఆటోమేటికల్గా ఏంటంటే వి ఎక్స్పెక్ట్ ది గుడ్ అవుట్కమ్స్ ఫ్రమ్ ద యువర్ రీసెర్చ్ ఏరియా ఆర్ ఫ్రమ్ యువర్ రీసెర్చ్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ ఫ్రమ్ యువర్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా, సో అదనమాట. అంటే హైపోసిస్ విల్ గివ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ టు ద యూజర్. సో దట్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ 2. And comes to point number 3, it indicates the type of the research design. I already told you that in project development or in any other thing, design phase is very, very important. Am I correct or not? Am I correct or not? Sir. Yes. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి రీసెర్చ్ డిజైన్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే మనకి ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్. అంటే ఏదైతే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకున్నామో, ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఒక ఆర్కిటెక్ట్ వ్యూ అనేటువంటిది ఏంటంటే మనకి ఇస్తుంది అనమాట, ఏది హైపోసిస్ అనేటువంటిది. ఓకేనా, సో అది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇట్ డైరెక్ట్స్ ది రీసెర్చ్ స్టడీ ప్రాసెస్. అంటే హైపోసిస్ విల్ డైరెక్ట్లీ ప్రొవైడ్స్ టు ద యూజర్ దట్ ఈస్ రీసెర్చ్ స్టడీ ప్రాసెస్. అంటే రీసెర్చ్ స్టడీ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో మనకి ఆ టైప్ ఆఫ్ మెకానిజం ని హైపోసిస్ అనేటువంటిది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకేనా, when we have hypothesis will provide the clarity of information, and hypothesis will describes and explains the correct outcome of the research, and hypothesis will indicates the type of the research design, and hypothesis will provide the correct research study process. Okay na, so that is the definition and the main purpose of the hypothesis. Okay na ma, అర్థమైందా? అర్థమైందా? హైపోసిస్ అనేటువంటిది ఏంటంటే ఒక ప్రెడిక్షన్ అనుకోవచ్చు, హైపోసిస్ అనేటువంటిది అంటే ఒక టెస్ట్ అనుకోవచ్చు, హైపోసిస్ అనేటువంటిది అంటే ఒక డిస్క్రిప్షన్ అనుకోవచ్చు, హైపోసిస్ అనేటువంటిది అంటే ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. బట్ when we have awareness about hypothesis, it will provides the correct outcome of the research. నువ్వు రీసెర్చ్ లో ఏదైతే ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావో, ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ ది రీసెర్చ్. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ అవుట్కమ్ ని హైపోసిస్ అనేటువంటిది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో అదనమాట. నెక్స్ట్, సో దేర్ వి హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హైపోసిస్ ఇన్ రీసెర్చ్. ఓకేనా, సో ఆన్ ద స్క్రీన్ we can able to find out mainly 3 different types of hypothesis are there. Okay na, the first one is research hypothesis, and second one is null hypothesis, and next one is testable hypothesis. Okay na, so there we have mainly 3 different types of research hypothesis are there. Whereas comes to first one is research hypothesis. ఓకేనా, సో దీనిలో మనకి రీసెర్చ్ హైపోథసిస్ అనేటువంటిది ఏంటంటే అగైన్ ఇట్ కన్సిస్ట్ మల్టిపుల్ నంబర్ ఆఫ్ ఫేసెస్. వెరాస్ కమ్స్ టు ఫస్ట్ ఫేస్ ఆఫ్ ది రీసెర్చ్ హైపోథసిస్ ఈస్ అసోసియేటివ్ హైపోథసిస్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ క్యాజువల్ హైపోథసిస్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ నాన్ డైరెక్షనల్ హైపోథసిస్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డైరెక్షనల్ హైపోథసిస్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ హైపోథసిస్, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ what is the last one? What is the last one? Hello? Sir. What is the last one? First one is hypothesis. Hypothesis lo associative hypothesis. Second one is causal. Third one is third one non-directional. Fourth yes. one directional. Fifth one complex. Sir, last వచ్చేసరికి అక్కడ స్టాప్ షేరింగ్ అని కనబడట్లేదు సార్. Okay. Sir. Okay. Next, null hypothesis. So null hypothesis lo entante it can be divided into mainly 4 different types of hypothesis. First one is simple hypothesis, and the next one is
and next one is complex hypothesis, and next one is casual hypothesis, and next one is associative hypothesis. అమ్మా ఇప్పుడు షేర్ అవుతుందా? Yes, sir. Okay, Yes, sir. Okay. Next one is associative hypothesis. Okay, and last one in research hypothesis is simple hypothesis. Okay, na? So second one is null hypothesis that can be divided into 4. First one is simple, second one is complex, and next one is casual, and next one is associative. Okay, na? Next one is testable hypothesis. Okay, na? So testable hypothesis lo ఏంటంటే మనకి అంటే ఫస్ట్ హైపోథసిస్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో మనకి రీసెర్చ్ హైపోథసిస్. సో రీసెర్చ్ హైపోథసిస్ లో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ ఆర్ దేర్. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో దానిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి సింపుల్ హైపోథసిస్. వాట్ ఈజ్ మెన్ బై సింపుల్ హైపోథసిస్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏంటంటే సార్ హైపోథసిస్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్, హైపోథసిస్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, హైపోథసిస్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రిడిక్షన్, హైపోథసిస్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్, ఆర్ హైపోథసిస్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నారు కదా సార్. సో వీటిలో మళ్ళీ టైప్స్ ఉంటాయంటే ఎస్ వీ హ్యావ్ మెయిన్లీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ ఆర్ దేర్. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ రీసెర్చ్, సెకండ్ వన్ నల్, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టెస్టబుల్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ మనకి థర్డ్ వన్ లో టెస్టబుల్ లో ఏంటంటే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ లేవు మనకి. బట్ టెస్టబుల్ హైపోథసిస్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే మనకి whatever the results we have or whatever the expectations or predictions we have, whether that predictions are accurate predictions or not, we are testing that information. So ఆ type of information మనం టెస్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? సో అది ఇప్పుడు comes to first one is research hypothesis. సో రీసెర్చ్ హైపోథసిస్ లో మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సింపుల్ హైపోథసిస్. ఓకేనా? సో సింపుల్ హైపోథసిస్ అంటే ఏంటి అని మనకి చూడండి అక్కడ ఆన్ ద స్క్రీన్. Simple hypothesis predicts that there exists a relationship between the independent variable and a dependent variable. I already told you that hypothesis is nothing but relationship between two different types of variables అని చెప్పాం. ఓకేనా? సో ఈ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ లో మళ్ళీ ఏంటి అంటే మనకి వన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఓకేనా? when we provide the relationship between two different types of variables like independent and dependent variable, okay na, when we find out relationship between these two types of variables, that type of hypothesis what we call simple hypothesis. So a type of hypothesis nenti ante simple hypothesis antanana. So that is the first one. అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాడు మనకి. సార్ ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అండ్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై డిపెండెంట్ వేరియబుల్. అక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 అవర్లీ పొజిషన్స్ ఉన్నాయంట మనకి. ఓకేనా? సో 2 అవర్లీ పొజిషన్స్ లో ఏంటంటే మనకి ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఓకేనా? సో అక్కడ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ కి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డిపెండెంట్ వేరియబుల్ కి మధ్య రిలేషన్ అనేటువంటిది ఏంటంటే అంటే వెన్ వి టేక్ 2 hours ఆఫ్ టైం అంటే 2 అవర్లీ పొజిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ వన్ కి అంటే ఫస్ట్ అవర్ కి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సెకండ్ అవర్ కి మధ్య ఏదైతే మనకి టైం వేరియేషన్ కావచ్చు. ఓకేనా? లేదంటే అదర్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఫస్ట్ వన్ కి సెకండ్ వన్ కి రిలేషన్షిప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లేదు ఇంటర్వల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మనకి ఆ టైప్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ ఏమంటారంటే మనకి సింపుల్ హైపోథసిస్ అంటారు. ఆర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ వి కాల్ relationship between two variables. Okay na? So that is the first one. And the second one is complex hypothesis. And the simple hypothesis అనేటువంటిది ఏంటి అంటే it will simply find out the relationship between two variables. So రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య మనకి రిలేషన్షిప్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దట్ అది ఏంటి అంటే మనకి సింపుల్ హైపోథసిస్. సెకండ్ వన్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ హైపోథసిస్. సో కాంప్లెక్స్ హైపోథసిస్ అనేటువంటి ఏంటి అంటే మనకి కాంప్లెక్స్ హైపోథసిస్ ఓకేనా will predicts that there exists relationship between two or more independent and dependent variables. అంటే సింపుల్ లోనేమో రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. కాంప్లెక్స్ లో ఏంటంటే మనకి we find out the relationship between multiple number of variables, that is 2 or more variables. We find out the relationship between there exists relationship between 2 or more variables is nothing but
కాంప్లెక్స్ హైపోథసిస్. ఓకేనా. సో దానికి కూడా ఏంటంటే మనకి అక్కడ ఏం చెప్పాడు మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్, నెక్స్ట్ 3 ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ చెప్పాడు. సో ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ కి ఏంటంటే 2 అవర్లీ పొజిషన్ చేంజింగ్, నెక్స్ట్ 2 అవర్లీ బ్యాక్ కేర్, నెక్స్ట్ అంటే ఇదంతా కూడా ఏంటంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ హెల్త్ అనమాట. అంటే హెల్త్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని హైపోథసిస్ అనేటువంటి చేశాడు అనమాట మనకి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ దానిలోనే డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అంటే ప్రమోషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, ఓకేనా, నెక్స్ట్ బాడీ రెసిస్టెన్స్, నెక్స్ట్ బెడ్ సోర్, ఓకేనా. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇండిపెండెంట్ లోనేమో అవర్స్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి బాడీలో అంటే మనకి ఏవైతే చేంజెస్ ఉన్నాయి అంటే లైక్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఆఫ్ ది బాడీ, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే మనకి డిపెండెంట్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి అవర్లీ ఒక 2 థింగ్స్ నే రిలేషన్షిప్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తేనేమో సింపుల్ హైపోథసిస్ అవుతుంది. బట్ ఏంటంటే 2 ఆర్ మోర్ అంటే 3 వేరియబుల్స్ లేదంటే 4 వేరియబుల్స్ 5 వేరియబుల్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి స్పెసిఫై చేసాం అనుకోండి, సో దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ కాంప్లెక్స్ హైపోథసిస్. ఓకేనా. సో అది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డైరెక్షన్ హైపోథసిస్. సో డైరెక్షనల్ హైపోథసిస్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే మనకి ఇట్ ప్రెడిక్ట్స్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఇండిపెండెంట్ అండ్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఓకేనా. ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే మనకి డైరెక్షనల్ హైపోథసిస్ అంటే మనం హెల్త్ కి రిలేటెడ్ గా మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆ డైరెక్షనల్ హైపోథసిస్ అనేటువంటిది హెల్త్ లో ఎలా ఉంటుందంటే హై క్వాలిటీ ఆఫ్ నర్సింగ్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో మనకి నర్సెస్ కి రిలేటెడ్ గా ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఏంటంటే మనకి డైరెక్షనల్ హైపోథసిస్. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నాన్ డైరెక్షనల్ హైపోథసిస్. ఓకేనా. సో నాన్ డైరెక్షనల్ హైపోథసిస్ అనేటువంటిది ఏంటంటే టీచర్ స్టూడెంట్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ స్టూడెంట్స్ లెర్నింగ్. అంటే మనకి ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, ఇప్పుడు మీకు లీనియస్ ఇచ్చా అనుకోండి, హ్యాపీగా అసైన్మెంట్ ఎవరు రాయదు నాన్న, ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఎగ్జామినేషన్స్ కి, ఓకేనా, పేపర్ ఈజీగా వస్తుందని చెప్పేసి నేను వదిలేసాను అనుకోండి, అదేమవుతుందంటే మనకి నాన్ డైరెక్షనల్ హైపోథసిస్ అవుతుంది. అంటే మనం ఏంటంటే వాడికి ఒక టైప్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఆ డైరెక్షన్ నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే పక్కకు తీసేస్తున్నాం అండి. అంటే వాడిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాం మనం స్టూడెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఏంటంటే వేరొక వేలోకి మనం ఏంటంటే వాడి యొక్క మైండ్ ని మనం టర్న్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకేనా. సో అది సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వి కాల్ నాన్ డైరెక్షనల్ హైపోథసిస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్యాజువల్ హైపోథసిస్. అంటే ఇట్ విల్ ఫైండ్ అవుట్స్ ది ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్. ఓకేనా. సో ఏదన్నా ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమన్నా మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనుకోండి, సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ని మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాయి రిగార్డింగ్ హెల్త్. ఓకేనా. సో అదనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అసోసియేటివ్ హైపోథసిస్. సో అసోసియేటివ్ హైపోథసిస్ అనేటువంటిది ఏంటంటే మనకి ఇట్ ప్రిడిక్ట్స్ అండ్ అసోసియేటివ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అండ్ ద డిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఓకేనా. సో ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ కి డిపెండెంట్ వేరియబుల్ కి మధ్య ఏదైతే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయో, అంటే చేంజెస్ అకరెన్స్ బిట్వీన్ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, అంటే ఇండిపెండెంట్ లో కానివ్వండి డిపెండెంట్ లో కానివ్వండి, వాటిలో మనకి ఏంటి అంటే ఎప్పుడన్నా అకరెన్స్ అంటే ఏమన్నా చేంజెస్ అక్కర్ అయితే ఏంటి అంటే మనకి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని టెస్ట్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసే హైపోథసిస్ ఏంటి అంటే అసోసియేటివ్ హైపోథసిస్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ అసోసియేషన్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నెగిటివ్ అసోసియేషన్, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏంటంటే ఆ అసోసియేటివ్ హైపోథసిస్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ రీసెర్చ్ హైపోథసిస్. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే రీసెర్చ్ అనేటువంటిది అంటే హైపోథసిస్ అనేటువంటి మనం దేని మీద ఇచ్చేసామంటే వి రీసెర్చ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ హెల్త్. సో హెల్త్ కి రిలేటెడ్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మనం హైపోథసిస్ అంటే ప్రిడిక్షన్స్ మనం ఏం చేసామంటే ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకేనా. సో దానిలో ఏంటంటే సింపుల్ హైపోథసిస్ అంటే వెన్ వి ఫైండ్ అవుట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఓన్లీ 2 వేరియబుల్స్, ఓకేనా, ఆర్ ద రిలేషన్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ఓన్లీ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ లైక్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ డిపెండెంట్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ వాట్ వి కాల్ సింపుల్ హైపోథసిస్. ఓకేనా. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్ వన్ ఈస్ అవర్స్ అనమాట. అంటే హెల్త్ లో మనం అవర్లీ ఏదైతే మనకి పొజిషన్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయో సో అవన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ హైపోథసిస్. ఓకేనా. వెన్ వి దట్ ఈస్ when there exists relationship between 2 or more independent and dependent variables.
That kind of hypothesis what we call complex hypothesis. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ హైపోథిసిస్ ఏమంటారంటే మనకి కాంప్లెక్స్ హైపోథసిస్ అంటారు. ఓకేనా. సో అది నెక్స్ట్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ చూసాం. అంటే 3 ఇండిపెండెంట్ నెక్స్ట్ డిపెండెంట్ అంటే మోర్ దాన్ 2 అనేటువంటిది ఎలా వస్తాయి. ఓకేనా. సో రిలేటెడ్ టు హెల్త్. ఓకేనా. ఆన్ ద స్క్రీన్ వీ కెన్ సీ independent and dependent variables hypothesis regarding complex. Okay na. So next directional hypothesis. Okay na. So it has the information regarding high quality of nursing education. Okay na, regarding health. Okay na. So that is what we call directional hypothesis. Next one is non-directional hypothesis. Okay na, that is it is opposite to directional. So akkada entante the relation between student and the teacher. Okay, next one is causal hypothesis. It will affect the relationship or interaction between the independent variable and a dependent variable. Okay, so this kind of hypothesis what we call causal hypothesis. Okay, so that is the information regarding and last one is associative hypothesis. Okay, so it has 2 different types of associatives. So one is positive and next one is negative association. Okay na. So that is the information regarding research hypothesis. Okay na. So that is the first part of the hypothesis or first type of the hypothesis. And it comes to second type. Second one is null hypothesis. Okay na. So null hypothesis is also called as statistical hypothesis because this type of hypothesis is used for statistical testing and statistically interpretation. అంటే null hypothesis అనేటువంటిది ఏంటంటే నాన్న it is completely related to statistical informations అంటే statistics అన్నమాట. ఓకేనా. that is whatever the information exists between independent and dependent variable. ఓకేనా. so whatever the statistical informations we find out in the independent and the dependent variable. ఓకేనా. information regarding that one like independent and dependent, that type of hypothesis what we call null hypothesis. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ అని ఏమంటారంటే మనకి నల్ హైపోథసిస్ అంటారంటే నల్ హైపోథసిస్ అనేటువంటిది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ స్పెసిఫైయింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఓకేనా. సో అదనమాట. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి దీనిలో మళ్ళీ మనకి సింపుల్ ఉన్నాయి. సో అక్కడ స్టాటిస్టికల్ ఏంటంటే బెడ్ రెస్ట్ అంటే బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాలనుకోండి. సో బెడ్ రెస్ట్ అనేటువంటిది హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఆర్ ఇట్ నీడ్స్. ఆ డేస్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో స్టాటిస్టికల్ క్యాలిక్యులేషన్ అనమాట. ఓకేనా. సో అదనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ సింపుల్ నల్ హైపోథసిస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ నల్ హైపోథసిస్. నెక్స్ట్ స్మోకింగ్, డ్రగ్స్, నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్. అంటే మనకు కొన్నిసార్లు ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఏమంటారు మనకి మీరు స్మోక్ చేయకూడదండి. నెక్స్ట్ ఏమన్నా ఆల్కహాల్ అలవాటు ఉంటే ఆల్కహాల్ కొంత టైం వరకు అంటే స్టాటిస్టిక్స్ అనమాట. ఎంత టైం వరకు అనేటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో మనకి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇచ్చేసేది ఏంటి అని మనకి కాంప్లెక్స్ నల్ హైపోథసిస్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్యాజువల్ నల్ హైపోథసిస్. ఓకేనా. సో ఏమంటారంటే మనకి ఫ్లూయిడ్స్ సో దానికి రిలేటెడ్ కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. నెక్స్ట్ అసోసియేటివ్ నల్ హైపోథసిస్. ఓకేనా. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ యాంటీబయోటిక్స్. సో యాంటీబయోటిక్స్ అవన్నీ మనకి ఏదైతే దాని యొక్క బ్యాలెన్స్ అనమాట. అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. సో టెంపరేచర్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ కానివ్వండి లేదు అంటే మనకి డిక్రీజ్ అవుతుందా యాంటీబయోటిక్స్ మనం తీసుకున్న తర్వాత ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కి ఏంటి అంటే మనకి వి యూస్ అసోసియేటివ్ నల్ హైపోథసిస్. ఓకేనా. సో అది సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ null hypothesis. And next one is testable hypothesis. Okay na. So testable hypothesis అనేటువంటిది ఏంటంటే మనకి it can be used to predicts the relationship between the independent variable and the dependent variable, and these variables are testable or measurable. అంటే whether they are measurable or not. అంటే independent variable తీసుకున్నాం అనుకోండి, whether independent variable is measurable or not, or whether dependent variable is measurable or not. Verifying that information is nothing but testable hypothesis. Okay na. So example akkada entante manaki health related ga patient's body temperature causes increase in patient's pulse rate. ante temperature అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే మనకి
హైయర్ గా ఉంటుందో ఆటోమేటికల్ గా ఏంటంటే పేషెంట్స్ యొక్క పల్స్ రేట్ అనేటువంటిది కూడా ఏంటంటే మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? సో అది. సో దీస్ ఆర్ ది different types of hypothesis we find out in the research. So research లో మనకి ఏంటంటే mainly 3 different types of hypothesis are there. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి research hypothesis. Next one is null hypothesis, and last one is testable hypothesis. Okay, in research hypothesis we have different types of hypothesis are there. First one is associative hypothesis, second one is causal hypothesis, and third one is non-directional hypothesis, fourth one is directional, fifth one is complex, and last one is simple hypothesis. Okay, so we discussed about information regarding from associative to the simple hypothesis. ఓకేనా? ఇన్ హెల్త్ మేనర్ అంటే మనకి హెల్త్ లో అసోసియేటివ్ హైపోథసిస్ ఎలా ఉంటుంది, క్యాజువల్ ఎలా ఉంటుంది, నాన్ డైరెక్షనల్ ఎలా ఉంటుంది, డైరెక్షనల్ ఎలా ఉంటుంది, కాంప్లెక్స్ ఎలా ఉంటుంది, సింపుల్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుందో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ నల్ హైపోథసిస్ కూడా రిలేటెడ్ టు హెల్తే. సో దానిలో కూడా ఏంటంటే మనకి సింపుల్, కాంప్లెక్స్, క్యాజువల్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అసోసియేటివ్. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ టెస్టబుల్. ఓకేనా? టెస్టబుల్ అనేటువంటి ఏంటంటే మనకి ఓవరాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా మనం టెస్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై హైపోథసిస్. ఓకేనా? అండ్ వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ హైపోథసిస్, అండ్ వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హైపోథసిస్. సో ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ ని నెక్స్ట్ వాటి యొక్క మెయిన్ పర్పసెస్ ని మనం ఏంటి అంటే డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ ఈస్ ప్రిడిక్షన్, టెస్టింగ్, describing or explaining or estimating. Okay na? So that kind of information what we call hypothesis. Okay na? అంటే ఫాస్ట్ గా మనకి ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి హైపోథసిస్ అనేటువంటి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ హైపోథసిస్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉందంటే ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ ఈజ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ది క్లారిటీ, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ది it will explains or predicts the expected results or outcomes of the research. And next one is it indicates the type of the research design, and also it directs the research study process. Okay, now how the research study has different types of process, it will provide all the information regarding research study process. Okay, now so that is the information regarding hypothesis and different types of hypothesis. Okay, now and how it is used in different types of ways in health. అంటే ఎగ్జాంపుల్ మనం దేని తీసుకున్నాం అంటే హెల్త్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్